ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਗੋਲੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਗੋਲੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੜ ਕੇ ਧਾਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੋਲੀ ਟੀਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਠਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम सारे मेरे भरा जिहड़े चैनल देख रहे ते अज अपना वीडियो बनाने का मकसद यह है कि उस्ताद ने कुछ चंद गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ते कबड्डी बारे ना। ते सारे भरा मेरे ना वीडियो देख के वीडियो नूं सपोर्ट करया करो ते लाइक शेयर लाजमी कर दिया करो। ते आपां उस्ताद नाल हुण गल करदे हां। उस्ताद ने कुछ गल्लां सांझियां करनियां। हाँ जी उस्ताद जी। लो जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लेयरां अगे ते कोचां अगे भी लड़ाई तो थोड़ा जिहा परहेज करना चाहिए। लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं हैगी। असी बच्चों को सिखालना, असी बच्चों को लड़ाना नहीं हैगा। हाँ जी। क्योंकि कबड्डी दे विच किसे थां सट लग जाए, जेडे प्लेयर खेल के अपना दा रमा कर दो, दा भी ना रमा करया करो, बाद च रख लिया करो। क्योंकि किसी नूं फड़िया जां कोई छुटिया वो सट लाने की कोशिश ना करया करो। अल्लाह ताला नाराज हुंदा उस बंदे ते जिहड़ा बंदा किसी नूं सट लाने की कोशिश करदा। हाँ जी। लिहाजा कि तुसीं ये करोगे, शाबाश दिओ। साडे दौर च कोई थप्पड़ मार दिंदा, चंड मार दिंदा सी, असीं चंड मारने वाले जाके शाबाश देई दी सी, चुप करके आराम नाल भैड़ा जिहा पै के परम चल जांदा सी, यार मेरे तो गलती हो गई। इदां महसूस ना करया करो। लड़ाई झगड़ा फसाद ये तो दूर हो। मेरा किसी क्लब नाल कोई दूसरा नहीं हैगा कि मैं किसी कोच के खिलाफ या किसी प्लेयर के खिलाफ। मेरे पास तो सब स्टूडेंट बच्चे है। लिहाजा कि थोड़ा जिहा परहेज करो। इस कबड्डी नूं बंब ना बनाओ, कबड्डी नूं कबड्डी रहन दिओ। एक मां खेल तुहाडी पंजाबियों की गेम है। इस गेम नूं तुसीं संभाल के इस्तेमाल करो, नजायज़ फायदा ना उठाओ इस तों। ते कदी किते मैदान कढ लिया, कदी किते मैदान कढ लिया। ये मैदान नहीं होने चाहिए। जे किसी को माड़ा मोटा गुस्सा आंदा, थोड़ी जी दरगुजरी करया करो कि अल्लाह ताला साथ दिंदा। दरगुजरी वाले बंदे दा अल्लाह ताला बहुत साथ दिंदा। लिहाजा कि मेहरबानी है तुहाडी, मेहरबानी है कि तुसीं इस काम नूं घटाओ, काम नूं वधाओ ना। हाँ जी साहिब भी किसी सट लगदी बंदे ते किन्ना पिछे चल जांदा ही मुड़ के। देखो जेडे सट लगना वो तो 5 ਲੱਖਾਂ ਦਾ एक कापी, 5 ਲੱਖ जी का नुकसान गरीब आदमी वास्ते रोटी मुश्किल हो जाती है। तो प्लेयर नूं पता नहीं माँ बाप किदां पालदा। सारे सिस्टम तुसीं अखां नाल देखदे हर बंदा कि बहुत औखा काम है। लिहाजा कि काम नहीं होना चाहिए, बचाना चाहिए एक दूसरे नूं। सारे प्लेयर यार ख्याल करया करो भी सट पेट तो बंदे बचन, क्योंकि जो सट लगदी बंदा बहुत पिछे चल जांदा। इदां ही कई प्लेयर ऐसे है जिहड़े मतलब टीवी तो आउट ही हो गए, स्क्रीन ते है ही नहीं। वो बस इन्हां वजह तो ना अपना इलाज करा सकते, माड़े घरां दे बंदे हुंदे। ते सारे मेरे भरा ख्याल करया करो भी कबड्डी जिहड़ी आपां आवाम नूं दिखाउणी आ, ना कि आपां किसे नूं जाया करना। मतलब किसे सट लग जांदी या बंदा जाया हो जांदा। ते इस करके सारे मेरे भरा ख्याल करया करो, जिन्ने भी प्लेयर आ एक दूए नूं ते सारे ना प्यार मुहब्बत नाल खेडिया करो, क्योंकि प्यार मुहब्बत वाली गेम आ, प्यार मुहब्बत नाल खेडनी चाहिए। हाँ जी काशी भाई, की कहना चाह रहे हैं तुसीं साडे चैनल के थ्रू? जी अस्सलाम वालेकुम भाई सारे भाइयों देखने वालियां नूं। तो यार मेरा यही है एक सुनेहा भी सारे भाई है ना जिहड़े वड्डे आ छोटे दा ख्याल रखा करो। कोई नजायज़ किसी दे जिद्दां उस्ताद उन्होंने कहा कि सट लाउण दी ना करो। कोई गलत काम कर भी दिंदा ना तुहाडे तो जूनियर, ते ओहदा ना हौसले दे नाल जवाब ना देवो ते ओहनूं ना ख्याल दे नाल खेलो, ताकि यार सारे गरीब घरां दे बंदे अपना शौक भी पूरा कर लैण ते अपने माँ बाप दा भी पूरा कर लैण। ते काशी भाई ट्रेनिंग बारे की कहना चाह रहे हैं तुसीं? किदां ट्रेनिंग वधिया होगी? ट्रेनिंग भाई बहुत वधिया माशाअल्लाह जी, हर टाइम ही वधिया हुंदी है। ते हुण ते माशाअल्लाह पूरा मौसम भी ट्रेनिंग वाला ते ग्राउंड भी उदा बंदे भी सारे पूरे हुंदे। उस्ताद बंदियां दा किदां ख्याल रखदे? उस्ताद हुणी माशाअल्लाह जी बहुत वधिया, अल्लाह दा शुक्र है जी। तुसीं ट्रेनिंग कर कित्थे खुश आ 468? हाँ जी भाजी असीं ते कन्ना तक खुश हैं जी। ते सदाम भाई नूं फड़ाओ हुण जरा माइक ते इन्हां ने भी कर दे गल। ते किदां ट्रेनिंग किदां होई तुहाडी अज? अस्सलाम वालेकुम जी सारे नूं देखण वालिआं नूं। ट्रेनिंग साडी भाई वधिया, बहुत ट्रेनिंग वधिया ही हुंदी रोज़। मैं ट्रेनिंग वधिया हुंदी भाई रोज़।
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ ਲਾਲੇ ਬੈਦੋਲਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪਾਬੰਦੀ, ਟਾਈਮ, ਰੂਟੀਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਕੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਈ ਨਫੀਸ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਆਤੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਵੀਦੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ। ਚਲੋ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲੈਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਧਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਠਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਭਾਈ ਆਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀਦੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਫੀਸ ਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਆ, ਭਾਈ ਸਫਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਗ ਛੋਟੀ ਨਰਸਰੀ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਾਫੀ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਪਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰਗੁਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੈਸਟ ਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਾ, ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਓਰ ਪੂਰੀ ਘਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 468 ਦੀ ਕੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੀਰਮਲ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ਼ਕ ਘੋੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਦਤ। ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਲੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪਲੇਅਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਸੱਟ ਪੇੜ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਚ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਬਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਡੀ ਦੂਰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 468? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ।
ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਝੰਗ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਝੰਗ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 468 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝੰਗੋਂ ਡੇਲੀ ਆਨਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਕੋਲ। ਡੇਲੀ ਝੰਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਝੰਗੋਂ ਆਣਾ, ਡੇਲੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਵਰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ 213 ਚ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਝੰਗੋਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਡੇਲੀ ਝੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ, ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ 468 ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ। 12-14 ਪਾਸੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬੱਡਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਖੜਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣੀ ਆ ਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲਣੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਖੇਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅੜਿਆ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੜਫਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਗੋਲੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਗੋਲੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੜ ਕੇ ਧਾਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੋਲੀ ਟੀਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਠਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਖੁਰਾਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਹੈ ਘਿਓ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਫਰੀ ਨਫਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਣੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 470, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी, सारे ग्रुप वाले सारे भरावां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨੈਟ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਡੇਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਡੇਲੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੀ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ 10 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜੀ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15-20 ਘੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਇਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੂਗੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 5-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਲੌਗ ਦਾ, ਤੇ ਖਤਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਰਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੂਗਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।